हो गया है और पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप चैनल का रुख कर सकते हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं नवजोत सिंह सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये हट के है चिट्ठी तो थोड़ा जिहा पर जुड़िया होया ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ non extension of the cash credit limit ਜਿਹੜੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ 89200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ फिर तुगलकी फरमान जारी कर दो और 3 दिन दे विच तुसीं एनपी डिक्लेयर कर दिंदे दशकों तो चलिया आ रहा एक सिस्टम जिहदे च आरबीआई सानू फैसिलिटेट करती सी। हाँ जी असीं भी खरीदते सी वो भी खरीदते सी एफसीआई वो खरीदी तुसीं इक्को दम 3 दिन पहला तुसीं कहंदे हो कि जी 21 तरीक नूं मार्च दी तुसी एनपी हो गए थोड़ा जिहड़ा अकाउंट है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। आई क्वेश्चन द टाइमिंग मैं सवाल खड़े करदा इस टाइमिंग दे उत्ते ये हुणे ही क्यों सुझिया तुहानूं ये अज ही तुसी क्यों कहना चाहते हो भी साडा जिन्ना कर्जा तुसी आरबीआई मना कर रहे हर संस्था नूं तुसी कठपुतली बना लिया आपदे इशारियां दे उत्ते आपदे सैल्फिश वेस्टेड इंटरस्ट नूं तुसीं स्टेटां दी बांह मरोड़न दे लई यूज करदे हो तुसीं स्टेटां दे खिलाफ यूज करदे हो फिर अल्फाज कितना खूबसूरत यूज करदे हो जिहड़ा कि डायरैक्टली कॉन्ट्राडिक्टरी है। तुसीं साडे किसान नूं सज़ा देण दे लई कर रहे हो भी वो तुहाडे खिलाफ खड़ा है। इस देश दे विच पीसफुल प्रोटेस्ट जिहड़ा है वो जुर्म हो गया हुण सत्याग्रह जिहड़ा है जिहदी सफलता नूं तुसीं रोक नहीं सकते उहदी बदनामी तुसीं शुरू कर और तुसीं शब्द की यूज कर रहे हो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। वाह देखो कितनी सोहनी अंग्रेजी सीखी असीं भी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़िया मित्रा काट देंगे इहनूं वार करांगे तुहाडे बंब देऊं कढ जवाब नहीं आने तुहानूं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये तो तुहाडे नाल बड़ी कोऑपरेशन कर रहे हैं। हाँ जी तुहाडा अकाउंट बंद कर रहे हैं तुहानूं एनपीए डिक्लेयर कर रहे हैं थोड़ा अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर कर रहे हैं फिर कह रहे हैं भी थोनू थोड़े ते आसान कर रहे हैं। मैं पूछदा गोयल साहब अब छाती चौड़ी करके डंके की चोट ते पूछदा यू आर दी फेस तुसीं हर थां ते बैठदे हो जिथे एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी बैठदा उत्थे भी तुसीं नाल बैठदे मैं जानदा तुसीं चार्टर्ड अकाउंटेंट हो मेरे वधिया दोस्त हो मैनूं प्यार है तुहाडे नाल पर इत्थे सवाल पंजाब दा मैं पुछदा और मैं सवाल करदा कि यह जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है तो ठीक है थोनू किसान मजदूर और जिन्ने भी साडे छोटे किसान ने उन्हां दी उदों याद नहीं आई जदों तुसीं अंबानी नूं पैसे छड्डदे हो जदों तुसीं एनपीए वड्डे वड्डे कॉरपोरेट्स दे तुसीं छड्डदे हो जदों अंबानी और अडानी ने कर्जा मोड़ना हुंदा है ते तुसीं कहंदे हो 5 साल नहीं अंबानी साहब वड्डे वड्डे कारपोरेटां नूं कहंदे 5 साल नहीं मारे 25 साल च मोड़े। वाह देखो वितकरे देखो कदे एक किसी किसान नूं किसी एक छोटे व्यापारी नूं किसी एक बंदे नूं ये कहा कदे भी 5 साल च ना मोड़ी तू 7 च मोड़ दी तू 10 च मोड़ दी मैं कहना 10 ही कर दो तुसीं उन्हां लई स्कीम लिआने हो 5x25 नहीं मोड़ते कोई गल नहीं 25 च मोड़ी सुप्रीम कोर्ट कहना अंबानी दियां 3 कंपनियां दी कुर्की करो। हाँ जी उन्हां 3 कंपनियां दा जवाबदेही बनाओ इनू एनपीए डिक्लेयर करो तुसीं चौथी खड़ी कर देंगे तुसीं चौथी खड़ी करके उहदे विच पैसे पवा के डीआरडीओ मार देंगे हो हाल नूं मार देंगे पर तुसीं उहनूं प्रफुल्लित रखदे ये थोड़ा एनपीए का रूल है
ਐਨਪੀਏ ਦਾ ਰੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਵੀ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਚੜਾ ਗਏ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ। ਜੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, 10 ਆ ਲਓ 10 ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਲਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੇਮ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਠੋਕ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ APMC ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਤਾਜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੱਲ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ 20 ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੌਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ 1,90,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕੇ, ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਕਸੇ, ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਰੈਸਟ ਮਾਈ ਕੇਸ। ਇਹ 4 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਗਹਿਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਆਇਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਕਿਤੇ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਇਹ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ, ਗੁੜ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪੋਤੜੇ ਖੋਲ ਦੂੰ ਅਜੇ, ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਰੂ, ਆਇਆ ਲੋ, ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। I will not flinch nor back an inch। ਇੰਚ 100 ਵਾਰ 1000 ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਜੋਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਕਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ? ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ? ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਿਖੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੌਤਾਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਦੇਰ ਆਵੇ ਸਵੇਰ ਆਵੇ, ਰਾਹ ਉਹੀ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੂਆ ਰਾਹ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ, ਦੂਆ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਆ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਗੈਰ ਇਨਕਮ ਦੇ ਕੀ ਹੋਊ? ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
नहीं नहीं ये गल नहीं मैं कही तू यार देख एक गल मैं बड़ा पुराना पापी हाँ क्यों करता मैं तो रब तो बख्शिश मंगदा क्या को मेरे शब्द ना पा मित्रा गल समझ बड़ी सिंपल जी गल है मैं इन्हां दी जिहड़ी साजिश है वो जार तार तार की जवाब दें ये देन जवाब एक कोऑपरेटिव फैडरलिज्म की गल करते हैं मैं वो तोड़ता ये गल करते भी साडे लैंड रिकॉर्डां दे विच सब कुछ पता है मैं वो तोड़ता 30% बंदे को पेमेंट नहीं मिलनी तुम देख तुम खड़े कर दो उन्होंने तहसीलदार किसी ने की है मैं की है भी भाई तुम अंबानिया के लिए रूल आर्डर रखते हो साडे लिए रूल आर्डर रखते हो तुम वन नेशन वन मार्केट के नाम के उत्ते 3 कानून लैंदे थोड़े कानूनां दा ही मैं जड़ तो पट दिना इन्हां दी जिहड़ी आत्मा उन्होंने उखेड़ देना शरीर कित्थे रहे तुसीं वन नेशन 2 मार्केट्स क्रिएट कर 2 मार्केट्स प्राइवेट प्लेयरां नूं हेल्प कर रहे हो ठीक है जी ते तुसीं सरकारी मंडी मार रहे हो सिद्धू साहब कानूनी तौर पे फाइट करोगे मैं क्या देखो मेरी गल नूं सुनो मैं ते पहले दिन दा कहना भी ये कानूनी इलीगल ने मैं तो पहले तुसीं देखो विधान सभा सैशन सी ठीक है मैं उत्थे ठोक के क्या करी कि ये कानून इलीगल ने ये राशनल ने रिजेक्ट करो इन्हां कई सूबे नहीं मनते असी नहीं मन्ने कावेरी रिवर वाटर्स दे विच स्टेट नहीं मन्ने असी SYL वेले नहीं मन्ने हाँ जी जिहड़ा हैगा NRCC आ जिहड़ा हैगा CA जिहड़ा हैगा इहनूं किहड़ा स्टेट मन्ने ने ਉਹ यार साडी होंद ही खत्म कर दोगे तुसीं साडी पग नूं हत्थ पाओगे ते पंजाबी डरदा ये नज़रां नहीं जणियां चुकण वास्ते सुन ला मित्रा ये नज़रां नहीं बणियां चुकण वास्ते ये खड़ जा यार ये ते बणियां ने शहीदियां ते खुमारियां दे लई दो कम्मां वास्ते साडे सिर बने या आरियां दे लई ते या सरदारियां दे लई झुकदे नहीं what are you doing? I understand the press conferences and you taking up the matter in the Vidhan Sabha. But otherwise, as a political leader who has a say in the country, you are a known face. What else are you doing to take it up, bring it up with the center? You are saying that to your friend. Have you written to him or you will be writing to him? Once the Chief Minister writes to the Prime Minister, do I have to write? But there are certain things, there are certain other things that I have disclosed. They will expose them. I am assisting this great state in every which way. Kisan Morcha in every which way. Without expecting anything in return. हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ को लहू पीने की लत है वरना मुल्क में सब खैरियत है ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਤੂੰ ਐ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਵੀਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰਾ ਟਵੀਟ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰ ਕਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਉਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 200 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਇਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਤੋਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਬਿਲਕ ਕੇ ਬਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੋਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੇਆਬਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹਨੇ ਜਵਾਬ 300 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਹੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮਦਾ ਟਾਂ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਤੋਰਿਆ ਪੈਦਲ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। But what about the institutions? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ institutions ਦਾ RBI and others ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਨਟਵਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, CBI ਤੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ when we talk about ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈ, you think that ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਛੋਟੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੇਖ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਸਭ ਪਤਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਕੱਢ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਤੇ ਬੋਲੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਦੱਸੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੂ। ਜੇ ਨਾ ਤੁਰਾਂ ਤੇ ਜੱਟ ਨਾ ਕਹੀਓ, ਨਾ ਕਹੀਓ ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚੱਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ, ਡਾਕੀਆ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਦੇ ਉਹ ਖੁਲਾਉਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੂ। ਜੇ ਨਾ ਤੁਰਾਂ ਤਾਂ ਜੁੰਮਾ ਦਈਓ। ਇਹ ਸਵਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਰਰਿਪੇਅਰੇਬਲ ਡੈਮੇਜ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਗਵਾਹੀ ਕਰੂਗਾ? ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਰ ਲਓ ਗਵਾਹੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਲਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੁਣ, ਸਮਝਾ। ਕੋਈ ਕਹੂ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ 26 ਲੱਖ ਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਓਏ ਇੰਨੀਆਂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਵੇਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੱਖੂਗਾ ਗੱਲ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਰੱਖੂਗਾ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰ। ਉਹਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾ। ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ, ਜੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਈ ਲਾਂਬੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਜ, ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖੋ क्या बात पूछी है। मेरा फैसला सुन, छोटे वीर बहुत वधिया सवाल किया तैं, छोटे वीर बहुत वधिया सवाल किया। कोई फैसला नवजोत सिंह सिद्धू ने लिता हो, पंजाब लिए ना लिता हो, अपने लिए लिता हो, मैनू एक दस। कोई एक बंदा ना लो इस हिंदुस्तान दे विच, एक बंदा ना लो जिन्हें 6 साल की राज्य सभा छड्डी, एक ना लो। एक बंदा ना लो जिन्हें MP गिरी छड्डी होवे, एक बंदा ना लो जिन्हें गुरु घर ना छड्डण दे लई MP-शिप भी छड्डी होवे, I&B मिनिस्ट्री भी छड्डी होवे। एक बंदा ना लो जिहड़ा कहंदा होवे भी आ रहा है
ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆ ਚੁੱਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਆਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਲੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਚੱਕ ਬਈ ਕਰ ਕੰਪੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਜੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ? ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਆਖੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੇਸ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ? ਸਵੇਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਦੇ ਆਰ ਅਕਿਊਜ਼ਿੰਗ ਯੂ ਆਫ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਮਾਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇ, ਤੁਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਲਿਆ ਬਲਾਕ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਊਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਫਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਦਵਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਰਜਵਾੜੇ ਛੱਡੇ, ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ 3-3 ਮਹੀਨੇ, ਕੀਰਤੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਟੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਪਾਇਓ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਐਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋਲੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। 6 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਤੁੱਛ ਹੈ। that which needs to be proven is not worth a toss। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਦਲਣਾ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਗਿਆ ਕਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਛਿੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਵੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ 15,000 ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, 10,000 ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਸੀ ਸਟਾਰਟ ਨਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ, ਉੱਥੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਲੜਦਾ, ਰੋਜ਼ ਰਾਹ ਦਿਨਾ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼। ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਦਊਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਕਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਔਰ ਗਿਆ। 16 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਰਾ। ਲੈ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਰਾ, ना मेरी उम्मीदों का कोई मीनार गिरा, ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों का कोई मीनार गिरा, लेकिन मुझे गिराने की कोशिश में हर बंदा कई बार गिरा कि नहीं गिरा? लभे किते ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਚ ਵਾਪਸੀ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, that is the end। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਰੋਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਓ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ।